بی ایل اے والوں سے ضرور گلہ شکوہ اس صورت میں ہے کہ لیویز والوں سے آپ گنے لیتے ہو، گاڑیاں لیتے ہو، اور جو ایک زیرک یا بلوچستانی وہ سمجھتا ہے کہ لیویز والے مقامی لوگ ہیں، پھر آپ کہتے ہو نا کہ ایف سی میں غیر مقامی آ گیا، پولیس میں غیر مقامی آ گیا، لیویز میں تو مقامی ہے۔ وہ شاید کسی ڈر کی وجہ سے گولی نہیں چلا رہا، یا اسے کوئی اور، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں آج کروں گا کل میرے خاندان کے لیے مسئلہ نہ ہو، یہ وہ نہیں کر رہا، تو کل پولیس والا شاید آئے گا وہ ایسا نہ ہو۔ تو اس صورت پہ بھی پھر آپ لوگ ہی مجبور کر رہے ہو، آپ لوگ چلو ہوتا ہے اٹیک کرنا یا کہیں، لیکن مقامی لوگوں کی جو فورسز میں ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی کوئی عزت نہیں بچائی ہوگی۔ دور دراز علاقوں میں بیچاری یہ اے ٹی ایم کی سہولت یا بینک کی سہولت بہت بڑی اور زہری کا ایریا ہو، ان کو جلا کے پھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد وہاں پہ دوبارہ وہ سہولت جائے، ان لوگوں کو اس سہولت سے محروم کرنا۔ تو سہولت جو ہے کم سے کم وہ تو نہ لو۔ آپ لوگ خود کو بڑا پروگریسو کہتے ہو، خود کو بڑا کہتے ہو کہ ہم لبرل ہیں، تو اپنے لوگوں کو جو سہولت ملی ہے اس سے تو نہ محروم کرو۔ تو جو اے سی ایس صاحب تھے وہ خوب، کیونکہ کل انہوں نے سنی ان سے ظاہری بات ہے انٹیلیجنس والوں سے، تو وہ بڑے تپے ہوئے تھے کہ میری زندگی میں اتنی بے عزتی، اتنا میں ہیومیلیٹ نہیں ہوا جتنا میں آج ہوا ہوں، اور یہ سب آپ جو ہو نا جو ڈی سی بنے ہوئے ہو، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ سہنا پڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو بی سی ایس کے دوست ہیں وہ بڑے سوختہ بھی ہوئے اس چیز پر، تو کہتے ہیں شیخ بلوچ صاحب نے بڑا وہ کیا کہ سر آپ کسٹوڈین ہیں، الٹا آپ ہمیں جو ہے نا سپورٹ کرتے، آپ بھی دوسرے موقف دے رہے ہیں، یہ وہ۔ تو اس نے کہا بھائی میں کیا موقف دوں؟ آج والے واقعے پر جو ہوا، جو ہم بیوروکریٹوں کے انڈر ایک فورس ہے اور ہمارے تھانوں پہ یہ آتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں یرغمال بنا لیتے ہیں، ایک گولی نہیں چلتی، آگ لگائی جاتی ہے، کنٹرول سنبھالا جاتا ہے، کیا جواز رہ جاتا ہے؟ تو بی سی ایس والے یہاں پہ ان کے اے سی آر صحیح طریقے سے جمع نہیں ہوتے، انہوں نے پہلی چین بنائی ہوتی ہے۔ پہلے لوگ تھے 17 سال تک سیکشن افسر تھے، لیکن آج دیکھو 3 سال بعد وہ ڈی سی، پہلے چین بنائی ہوئی ہے، یہ منسٹر ہے، یہ ایم پی ہے، اس کو منتھلی اتنا دیں گے، ڈی سی لے کر گیا، بس کمائی۔ تو بھائی جب کمائی ہوگی پھر آپ سیکیورٹی صورتحال یا عوام کو خوشحال نہیں بنا سکتے، تو آپ لاکھ اختلاف کرو، عوام آپ کے ساتھ کیسی آئے گی جب آپ کی ترجیح وہ نہیں ہے؟ لیکن یہی دیکھو کس اسٹریٹجی سے بھی ویسی جا رہی ہے، پہلے گوادر سپاہی کو ٹارگٹ کیا، اب جا رہے ہیں ریکارڈنگ اور سیندا کو ٹارگٹ کرنے، لیکن ساتھ ساتھ کیا بی وائی سی ایک ہی وقت میں ویسٹ اور چائنیز کو ناراض کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ کل خضدار کی تحصیل زہری، جو نواب ثناء اللہ زہری کا آبائی علاقہ ہے، وہاں پر عسکریت پسند تنظیم بی ایل اے کے کوئی 70 سے 80 لوگ گئے، وہاں پہ لیویز تھانہ تھا اسے جلایا، وہاں پہ نادرہ دفتر تھا اسے جلانے کی کوشش کی گئی، بینک تھا اس کو جلانے کی کوشش کی گئی، اور مبینہ طور پر کروڑوں میں پیسے بھی ساتھ لے گئے، اور صرف یہ چیزیں ساتھ نہیں لے گئے، لیویز کی گاڑیاں بھی لے گئے، لیویز کا اسلحہ بھی لے گئے۔ یہ کچھ ہوا، اور یہ کہاں پہ ہوا؟ خضدار میں ہوا۔ میں آپ لوگوں کو بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکا تھا اسی تحصیل میں جس کا ٹرانسفر ہوا، نعمت اللہ، وہ ابھی اے سی ہے کوئٹہ کا، ریونیو کا، ٹھیک ہے۔ اس لڑکے کا تقریباً 4-5 مہینے پہلے اسی تحصیل میں تعیناتی ہوئی تھی۔ یہ لڑکا اس سے پہلے سب رجسٹرار تھا، اس نے اتنا مال بنا لیا ہے کہ اب دور دراز جانا، کوئٹہ سے باہر نکلنا، یا اچھی پوسٹنگ کوئی ہو تربت وغیرہ کی، گوادر کی، یا کوئی اور چین والی پوسٹنگ ہو تو یہ جائے گا، ادروائز یہ نہیں جائے گا۔ اب یہ زہری میں کیا کرتا، جہاں اس طرح پیسہ بھی نہیں تھا، ایک سائیڈ لائن ایریا تھا، تو یہ نہیں گیا۔ 4-5 مہینے تک اس نے جوائننگ تک نہیں دی، بالآخر اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسی سرفراز بگٹی کی حکومت میں وہ شخص بغیر وہاں جائے دوبارہ اس نے خود کو
क्वेटा ट्रांसफ़र करवाया। ये नहीं गया, एक दिन के लिए ये वहाँ नहीं गया, ठीक है? ये आपका निज़ाम हुकूमत है। अब आता हूँ, ये तो दोबारा क्वेटा आया, पीछे जो दूसरे साहब कोई गए, कैप्टन रिटायर हैं, पता नहीं कौन से रिटायर हैं, उनको भी भेजा, वो भी नहीं गए। वो भी जाते हैं, खुशदार में बैठे होते हैं, ज़हरी में कोई नहीं जाता। तो फिर वहाँ ये नहीं होगा। वहाँ आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी इंतज़ामिया का बंदा वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझता, तो वहाँ जब इंतज़ामिया नहीं जाएगी, फिर अस्करियत पसंद तो आ ही जाएगा। लोगों की हमदर्दियाँ आपसे क्या होंगी? आपका वहाँ पे क्या वजूद है? 5 आपने लेवीज़ वाले बिठाए हुए हैं। अगर नवाब सनाउल्लाह का ये हल्का ना होता, ये ना यहाँ पे बैंक होता, न यहाँ पे नागरा का दफ्तर होता। वो तो वज़ीर आला था, वो ये यहाँ पे वो करा गया। लेकिन जहाँ पे हुकूमत नहीं होगी, वहाँ अस्करियत पसंद आ जाएंगी। तो फिर गिले करते हैं, ये मज़मूम कोशिश है, हुकूमत, सिक्योरिटी इदारे इन चंद मुट्ठी भर अनासिर की ऐसी की तैसी कर देंगे। ओ भाई क्या करोगे? आप अपनी जायज़ ड्यूटी तो देते नहीं हो, फिर वही आएंगे। 70-80 लोगों ने ये किया। इसकी जो बाउंड्री है, ये झलमगसी से मिलती है, मतलब ये दूर दराज का इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है। तो बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस वाले गए भी, लेकिन ज़ाहिर बात है जो वहाँ गए अटैक के लिए, गोरीला जंग जो समझते हैं, जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको पता है, वो आते हैं। लेकिन इन्होंने घंटों वहाँ मैसूर रखा, ये चैन की सूरत में आए। इन्होंने थाने का चार्ज भी संभाल लिया, इधर उधर से जो एरियाज थे उनको भी संभाल लिया कि अगर पीछे से सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, उनको कैसे रोके रखना है, और अपने जो लोग हैं उनको निकालना है। अगर कोई दो बदो जंग भी होती है तो कम से कम मतलब इनका नुकसान हो। तो ये तो जंग इस सूरत में करते हैं। और हमारे वाले क्या है? हमारी वाली इंतज़ामिया को तो फुर्सत है नहीं। डीसी उसका जो है ना प्रमोशन होता नहीं है 18 में, उसको डीसी बनाया हुआ होता है। जूनियर तरीन लोग आपने डीसी बनाए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि खुदारा बहुत 2 नंबरी हो गई है। कम से कम जो आप लोगों के रिस्क वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें तो कम से कम कोई सीनियर लोग जिनकी कोई अच्छी रेप्यूट हो, उनको आप एसएसपी बना के भेजें, वहाँ आप अच्छे डीसी बना के जो हैं जिनकी अच्छी शोहरत है उनको भेजें, एसी भेजें। लेकिन नहीं सुनते, फिर ये चीज़ें होंगी, ऐसा ही होगा। कोई खाम ख्याली में आप न रहें, लाख हम इख्तलाफ करें, लेकिन है स्टेक उन्होंने बना लिए हैं। कल जब वो आए हुए थे, अवाम क्या करे? आप नहीं जाओगे तो वो जाएंगे, वो अपनी जगह कैप्चर करेंगे, अवाम को अपनी तरफ रागिब करेंगे। लेकिन हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, ना हम ये साइड ले सकते हैं, ना वो ले सकते हैं। जहाँ पे कसूर जिसका है हमने बोलना है। बीएलए वालों से ज़रूर गिला शिकवा इस सूरत में है कि लेवीज़ वालों से आप गन्ने लेते हो, गाड़ियाँ लेते हो, और जो एक ज़ीरक या बलूचिस्तानी वो समझता है कि लेवीज़ वाले मकामी लोग हैं। फिर आप कहते हो ना कि एफसी में गैर मकामी आ गया, पुलिस में गैर मकामी आ गया, लेवीज़ में तो मकामी है। वो शायद किसी डर की वजह से गोली नहीं चला रहा, या उसे कोई और, या वो ये चाहता है कि यार मैं आज करूँगा, कल मेरे ख़ानदान के लिए मसला ना हो, ये वो नहीं कर रहा। तो कल पुलिस वाला शायद आएगा, वो ऐसा ना हो। तो इस सूरत पे भी फिर आप लोग ही मजबूर कर रहे हो। आप लोग, चलो होता है अटैक करना या कहीं, लेकिन मकामी लोगों की जो फोर्सेस में है, इस तरीके से आप लोगों ने भी कोई इज्जत नहीं बचाई उनकी। और कल अगर लेवीज़ वाले ही ऐसे किए जाएँ, सिर्फ नहीं पुलिस वाले, अगर लेवीज़ वाले ही ट्रांसफ़र किए जाएँ, मुसखेल वाला खुशदार जाए, खुशदार वाला भेज दिया जाए ज़ोब, तो ये भी वही पुलिस वाला रवैया इख्तियार शायद कर ले। तो उनको नीचा दिखा के आप कोई बड़े महान साबित नहीं हुए हैं। और बहुत कुछ शायद उस तरफ से ऐसा हुआ है कि उन्होंने रख रखाव रखा, और इसी पर तो एसीएस जो है आए हुए हैं शाहब शाह साहब, उन्होंने फिर खूब क्लास ली रात डीसी ये बीसीएस वालों की कि भाई ये हो क्या रहा है। वो आ रहे हैं, थाने आपके कब्जा कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो खैर ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि बैंक की सहूलत, दूर दराज इलाकों में बेचारी ये एटीएम की सहूलत या बैंक की सहूलत बहुत बड़ी और जहरी का एरिया हो, उनको जला के फिर पता नहीं कितने अरसे बाद वहाँ पे दोबारा वो सहूलत जाए। उन
लोगों को उस सहूलत से महरूम करना। तो सहूलत जो है कम से कम वो तो ना लो। आप लोग खुद को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हो, खुद को बड़ा कहते हो कि हम लिबरल हैं, तो अपने लोगों को जो सहूलत मिली है उससे तो ना महरूम करो। तीसरा, नादरा, हर एक का मसला है, कोई किस सिलसिले में, कोई किस सिलसिले में। वो अपने शहर से बाहर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो निकल नहीं सकते अगर आईटी कार्ड नहीं होगा, उसको भी आप लोग जला रहे हो। तो ये कौन सी खिदमत आप लोगों की कर रहे हो? सिग्नल के जो टावर होते हैं मोबाइल के, जो सिग्नल देते हैं, चाहे यू का हो, टेलीनार का हो, फिलां फिलां का हो, उसको आप लोग जलाते हो। हुकूमत नेट बंद करती है कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग वो टावर उड़ाते हो, कहते हो कि भाई हमारी मुखबरी होती है या फिर नुकसान दिया। तो भाई आवाम बेचारी को तो दोनों तरफ से ही आप लोग पीस रहे हो, इधर से आप उधर से हुकूमत, वो कहाँ जाए? तो ये कोई खिदमत नहीं है। बाकी आप जंगे हैं आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की, ठीक है, चले, आपका नज़रिया है, आपको लगता है आप और सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ें, इस आस में किसी आम आदमी को बेइज्जत करना, उससे सहूलियात लेना, उसकी ज़िंदगी तंग करना, ये कोई हल नहीं है। दूसरी बात, हुकूमती मौक़िफ़ पर अब आते हैं। हुकूमत ने एक्शन ले लिया है कि जिन्होंने कोशिश नहीं की तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, अभी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ये वो। तो कहते हैं कि रात मुबैना तौर पर जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम हैं, शहाबुद्दीन साहब, इन्होंने खूब क्लास ली कि यार ये कोई तरीका है कि वो बीएलए वाले आ रहे हैं, आपके थानों में घुस रहे हैं, थाना कैप्चर कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। और कहता है मेरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी आज मेरी हुई है। किसने की होगी? जाहिर बात है इधर गया होगा कोर कमांडर, आईजीएफसी या दूसरों ने कहा होगा कि भाई आप हेड हैं लेवीज के और वो जा रहे हैं और आपकी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा, एक गोली भी नहीं चल रही है। ये कैसी फोर्स है भाई? इस प्लेटफार्म से मैं लेवीज को जितना डिफेंड करता हूं और जितना अच्छा समझता हूं वो इसलिए कि सही है, लेकिन इस किस्म का रवैया चाहे जो भी हो, इनसे शायद हम चाहते हैं कि अमन हो, लेकिन कम से कम कोई सिक्योरिटी फोर्सेस मुकाबला करने की तो सलाहियत हो। ये तो नहीं है कि आप पिछले 5-7 सालों में देखें कौन सी सहूलत लेवीज को नहीं दी गई है। तुर्की से इनका असला आ रहा है, इनकी वर्दियां, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, इनको पता नहीं कौन कौन सी सहूलत नहीं दी गई, लेकिन परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। और अच्छा, ये पहला वाकया नहीं होता, हुशाब में ये वाकया हुआ, इधर ये वाकया हुआ, जाते हैं तुर्बत में दूसरे जगह पे ये वाकया हुआ। तो भाई किस किस जगह पे डिफेंड करें? और दूसरा, पुलिस वालों से इख्तलाफ होता है, लेकिन भाई उनकी कुछ ड्रिल मिरिल तो है ना यार। इधर इनका बॉस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डीसी। कितने यहाँ पे डीसी जो है ना, यहाँ सिगरेटें फूंक फूंक के जो है ना 5 कदम ये चल नहीं सकते हैं। इनको आपने और जिलाई सिक्योरिटी का उसका भी सरबराह बनाया हुआ है, और रेवेन्यू वाला जो है ना वहाँ पे आपकी फोर्स का भी सरबराह बना हुआ है। उसकी ये तरजीह नहीं है। हमने लेवीज फोर्स को एंटी स्मगलिंग और उसमें पैसा और चैनू में लगाया हुआ है, उसकी तरजीह नहीं है अमनो अमा, उसकी तरजीह नहीं है सिक्योरिटी। वो बात तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जो एसीएस साहब थे वो खूब, क्योंकि कल उन्होंने सुनी उनसे जारी बातें इंटेलिजेंस वालों से, तो वो बड़े तपे हुए थे कि मेरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती, इतना मैं ह्यूमिलिएट नहीं हुआ जितना मैं आज हुआ हूं। और ये सब आप जो हो ना, जो डीसी बने हुए हो, तुम लोगों की वजह से मुझे ये सहना पड़ा है। तो कहते हैं कि हमारे जो बीसीएस के दोस्त हैं वो बड़े सोख्ता भी हुए इस चीज़ पर। तो कहते हैं शेख बलोच साहब ने बड़ा वो किया कि सर आप कस्टोडियन हैं, उल्टा आप हमें जो है ना सपोर्ट करते, आप भी दूसरे मौक़िफ़ दे रहे हैं, ये वो। तो उसने कहा भाई मैं क्या मौक़िफ़ दूँ? आज वाले वाक़े पर जो हुआ, जो हम ब्यूरोक्रेटों के अंडर एक फ़ोर्स है और हमारे थानों पे ये आते हैं, घंटों यरगमाल बना लेते हैं, एक गोली नहीं चलती, आग लगाई जाती है, कंट्रोल संभाला जाता है। क्या जवाज़ रह जाता है कि हम कहें हम फोर्स हैं, हम मुकाबला करेंगे, हम इस्तेदाद रखते हैं? किस चीज़ की कमी है? कहता है ये रिक्रूटमेंट, ये ख़रीदारी मरीदारी सब बकवास छोड़ दो।
तो भाई मेहरबानी करो, लेवीज़ अच्छी फ़ोर्स है, मकामी के हवाले से हालात सेट हो। लेकिन अब जो हालात लग रहे हैं ना, मेरी फिर भी ये ख्वाहिश होगी कि लेवीज़ वाले बाकी फ़ोर्सेस से बहुत बेहतर हैं। मकामी हैं, जानते हैं नाइंसाफ़ी डर की वजह से भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसे हालात होंगे तो रियासत बज़ोर बाज़ू भी लेवीज़ को यज़्ज़म करेगी या इधर-उधर ट्रांसफ़र करेगी और कोई हल नहीं है। और इस हल पे उनके पास और कोई हल ही नहीं है। और ये शायद हमने अपनी फ़ोर्स को ह्यूमिलिएट कर के ये यहाँ तक पहुँचा के ले गए हैं। तो ये अफ़सोसनाक वाक़या तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये फिर मज़ीद वो करेगा। लेवीज़ को मज़ीद अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। ये याद रखना होगा कि यार कम से कम मुज़ाहमत तो आप लोग करो, चाहे जो भी हो। लाख इख्तलाफ सही, लाख वो सही, लेकिन कुछ तो हो। तो ये सिलसिला रहा और मतलब कि रात 3 बजे तक एसीएस, अब ज़ाहिर बात है सीएसएस का एक अफ़सर और 21वें ग्रेड में चीफ सेक्रेटरी लेवल का अफ़सर हो और उसको बातें सुननी पड़ें और हकीकी बातें सुननी पड़ें और उसे आईना भी दिखाया जाए, तो वो फ्रस्ट्रेटेड तो होगा कि यार हुआ क्या है ये। तो बीसीएस वाले यहाँ पे उनके एसीआर सही तरीके से जमा नहीं होते, उन्होंने पहली चेन बनाई होती है। पहले लोग थे 17-17 साल तक सेक्शन अफसर थे, लेकिन आज देखो 3 साल बाद वो डीसी, पहले चैन बनाई हुई है, ये मिनिस्टर है, ये एमपी है, इसको मंथली इतना देंगे, डीसी लेकर गया, बस कमाई। तो भाई जब कमाई होगी फिर आप सिक्योरिटी सूरत हाल या अवाम को खुशहाल नहीं बना सकते। तो आप लाख इख्तलाफ करो, अवाम आपके साथ कैसी आएगी जब आपकी तरजीह वो नहीं है। तो बहुत गलतियां हैं इंतज़ामिया की, बहुत गलतियां हैं। जब तक हम इंतज़ामिया वाले अपनी गलतियां नहीं मानेंगे तब तक आप दूसरों को वो ना करें। और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि महारंग बलोच साहिबा ने परसों दश्त कब्रिस्तान में, दश्त कब्रिस्तान वो है जिसमें लावारिस लोगों को, जिन बेचारों का ना कोई डीएनए होता है ना कुछ होता है, मशक़शुदा लाश मिलती है, पहचान नहीं होती, ईदी वाले उसे गुस्ल देकर उधर जाके दफना देते हैं। कोई जनाजा भी होता होगा या नहीं होता होगा, तो गहरी बात है होता होगा। ईदी वाले रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। उम्मीद है अगर कोई गलती हो भी है तो जनाजा कम से कम लाजमी होना चाहिए एक मुसलमान का। तो उधर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़ाहिर बात है उधर गए तो उनका यही था कि भाई इसमें जो मरे हैं ये हमारे लोग हैं और इनको यहाँ दफनाया गया। उन्होंने 25 जनवरी को एक और गवादर की तर्ज का एक राजी मुची रखा है और इस दफ़ा उन्होंने जो पॉइंट रखा है वो दालबंदीन रखा है। और दालबंदीन डिस्ट्रिक्ट चागी का एरिया है, ये बड़ा ही पुरअमन इलाका है, बहुत ही पुरअमन। ये कारोबारी इलाका आप इसको समझें, जिस तरह यहाँ पश्तून बेल्ट का चमन वाला एरिया है, यहाँ पे चागी का ऐसा मतलब दालबंदीन वाला एरिया ऐसा ही कारोबारी। लेकिन अब उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिसाली हुकूमत और मिसाली दारू ने वो भी बॉर्डर भी बंद कर दिया है। तो अब वो लोग भी दूसरी जानिब ज़ाहिरी बात है वो सोच रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग भी बड़े शिकवे कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा जो इन्होंने पॉइंट उठाया और वहाँ जो जलसा रख रहे हैं, अभी वहाँ पे काम हो रहा है, मतलब ये बीवासी वाले वहाँ काम कर रहे हैं। इस दफ़ा बीवासी है या बिसाक है, ये लोग बड़ा टेक्निकली खेलते हैं, बड़ा टेक्निकली काम करते हैं। लिटरेचर के थ्रू अवेयरनेस दे रहे हैं, यूथ को बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं। तो इनका जो नैरेटिव है ना वो घर घर जा रहा है। यही पीटीआई ने किया। पीटीआई का वो जो था वो पहले जो ये चीज़ थी, बलूचिस्तान का इशू था, ये चंद लोगों तक था, अब ये हर घर तक गया है। तो लोग इस वजह से भी उनके साथ ज़्यादा मिल रहे हैं। अब दालबंदीन में इनकी कोई इतने स्टेक नहीं थे, लेकिन ये गवादर में जो वाक़या हुआ, सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ लोगों की इतनी नफ़रत फैल गई और ये फार्म 47 वाला कल्चर जो आया, इस वजह से आपने देखा होगा उस वक्त चागे में दालबंदीन वाले एरिया में भी मुजाहरे हो गए। गो के वहाँ पे बीवासी के लिए इतनी ख़वातीन शायद नहीं हैं, उतने ज़्यादा कारकुन उतने नहीं होंगे जितने, लेकिन
آپ کو یاد ہوگا پی ٹی ایم والے جب مظاہرے کرتے تھے تو کہیں اگر ان کی تعداد نہیں بھی ہوتی تھی تو پیچھے سے اتنے قافلے لے کے جاتے تھے کہ وہاں سے کچھ بھی ان کو ملتا تھا تو ان کا جو مظاہرہ ہوتا تھا، جلسہ ہوتا تھا، وہ کامیاب ہو جاتا تھا۔ اب بی وائی سی بھی جس قافلے کی صورت میں چل رہی ہے، اگر دالبندین یا چاغی والے لوگ اتنے نہیں بھی آئیں گے تو پیچھے سے یہ اتنے قافلے لے کر جائیں گے کہ وہ چیز کامیاب یہ کروا دیں گے، اور ویسے بھی اب ایک موبلائزیشن یہ کر رہے ہیں۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جس طرح ادھر نہیں چھوڑا گیا یہاں بھی مشکل ہے۔ آپ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ان کے فورتھ شیڈول میں نام ڈلے، ان پر سختیاں کی گئیں، ان کے بینک اکاؤنٹ تک متاثر ہوئے، تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ایزیلی یہاں بھی ان کو کرنے دیں۔ وہاں پہ بھی سی پیک کو ظاہری بات ہے ان کا یہ گلہ ہے کہ ہمارے جو یہ بڑے پروجیکٹس ہیں یہ استحصالی پروجیکٹس ہیں، مقامی لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، اگر ملتا بھی ہے تو زیرے کے برابر ملتا ہے، باقی سارے دوسرے صوبے یا وقت یا باقی دنیا لے جاتی ہے۔ تو ہمیں صرف زکوٰۃ خیرات نہیں چاہیے، ہم اپنا جائز حق مانگتے ہیں، اور وہ ہم اس وقت ہی مانگیں گے جب ہمیں خود مختاری ملے گی، مطلب ہماری فارم 47 والی حکومت نہیں ہوگی بلکہ ہماری کوئی حقیقی نمائندے ہوں گے، تب ہم سوچ سکتے ہیں اس بارے میں۔ تو یہ ہے ایک پوائنٹ۔ اب ان کو پتہ تو ہے، لیکن یہی دیکھو کس اسٹریٹجی سے بی وائی سی جا رہی ہے۔ پہلے گوادر سی پیک کو ٹارگٹ کیا، اب جا رہے ہیں ریکارڈک اور سیندا کو ٹارگٹ کرنے، لیکن ساتھ ساتھ کیا بی وائی سی ایک ہی وقت میں ویسٹ اور چائنیز کو ناراض کرنے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی جب مہرنگ اسلام آباد والے یا بی وائی سی والے تھے تو باہر کا میڈیا ان کو بڑا انفلوئنس کر رہا تھا، بڑا پروموٹ کر رہا تھا، لیکن جب اس سائڈ پہ جائیں گے تو ظاہری بات ہے کوئی بھی میڈیا وہ نیوٹرل اس طرح نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی چھاپ ہوتی ہے۔ تو یہاں کیونکہ دونوں بلاکس کے جو ہے نا مفاد جڑے ہوئے ہیں تو ادھر کوئی کریک ڈاؤن بھی ہوگا، سختیاں بھی ہوں گی، تو شاید اس طرح کوریج بھی نہ ملے، اس طرح کوئی وائلنس بھی ہوتا ہے تو اس کو اس طرح شاید جسٹیفیکیشن نہ ملے، اور پھر ریاست جس طرح جب اپنی پیک پہ جاتی ہے تو وہ پھر میرے خیال میں بی وائی سی والوں سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو یہ فیصلے کر رہے ہیں، کیا جو خطرات ہو سکتے ہیں، جو اس کے رزلٹ ہو سکتے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں سوسائڈر والی پالیسی انہوں نے بھی اپنائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے اس کو اس انداز میں کریں کہ نقصان نہیں کریں۔ راجی مچی بھی ہوا، 5-6 لوگ بیچارے جان کی بازی ہار گئے، افسوس ہے، کئی لوگ جو ہے نا تاحیات شاید وہ معذور ہوں۔ تو اسی طرح یہاں والے واقعے میں بھی انسانی جان بہت اہم ہے، جس گھر سے کوئی جاتا ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو جمہوری جدوجہد ہو، موبلائزیشن ہو، پرزور احتجاج ہوں، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وے ٹو وے منوائیں، ایکسٹریم پہ جائیں تو دونوں اطراف کا ہی نقصان ہوگا۔ تیسری بات، حکومت بلوچستان، یہ اس گورنمنٹ کی سٹیک اس طرح نہیں ہے، یہ شاید فورس کا استعمال کر کے مزید حالات خراب تو ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، جو ریئل اسٹیک ہولڈر ہیں آئیں، دیکھیں، بلوچستان کو سمجھیں۔ عامر رانا کی ابھی حالیہ جو اسٹڈی ہے اس کے سینٹر کی بڑی اچھی ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا وہ کریں تو گراؤنڈ ریالٹی سے بہت حد تک وہ بتاتی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، سنبھالنے سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ تو یہ بڑی افسوسناک خبریں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی حالات بہت مشکل لگ رہے ہیں۔ مینٹلی آپ ریڈی رہیں ہر حوالے سے، تو یہ پیک پہ جانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کارروائی کر رہے ہیں ادھر سے یہ ادارے چپ ہیں، نہیں، ان کے کل بھی ہیلی کاپٹر گئے ہوئے تھے، سیکیورٹی فورسز کافی اس میں ایکٹیو تھی، تو ان کی لڑائی میں عوام متاثر ہو جاتی ہے، کئی بیچارے ناحق اس طرف یا اس طرف مارے جاتے ہیں۔ بہرحال جو زیرک لوگ ہیں یا وہ، ان کو تو سنا نہیں جا رہا، وہ پھر خود سائڈ لائن ہو رہے ہیں، پیچھے چھوڑ دیا ہے بچوں پر، وہ بی وائی سی کی صورت میں یا پی ٹی ایم کی صورت میں یا کسی اور صورت میں چل رہے ہیں۔ تو پھر وہاں پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ کوئی مذاکرات ہوں گے یا بہتر ہوگا؟ کیونکہ درمیان والے تو اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ یار یہاں پہ ہم کیا کسی کو وہ کریں، یہاں پہ آپ کی اسمبلیاں جعلی آ چکی ہیں، یہاں پہ عدالتیں کنٹرول ہو چکی ہیں، یہاں پہ اوورآل نظام جو ہے نا بس مائٹ از رائٹ والا چل رہا ہے۔ تو اس میں
جیے گا وہی جو زوراور ہوگا یا پھر اس کے مقابلے والا ہوگا، جو عام بندہ ہوگا وہ بیچارہ پھر ہمیشہ کی طرح دبا ہی رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔